Hi, all of you. The subject I'm going to release network analysis, Department of EEE, Chabrol Engineering College. So, Unit 1, the topic 3, that is AC fundamentals. In the previous classes, I have covered the topics, that is topic 1, fundamentals of that is electrical circuits, right? So, basic electrical circuits, right? And coming to the second topic is network topology, and the third topic is AC fundamentals. Okay, right? So in this topic, I am going to discuss about AC, that is alternating current. Okay, the basic definition of AC and what is the use of AC and why we go for the AC and what are the parameters used in the AC fundamentals and చూద్దాం. Okay. So the definitions I am going to cover in this topic are, so these are the definitions, that is for time period, angular velocity, what is meant by frequency, what do you know average value, RMS value, form factor, peak factor. Okay, that like this. Okay, so the average value, form factor, peak factor, and RMS value for different inputs, that is for different inputs of AC. uh, we are going to solve the problems. Okay, come to the next definitions are phase angle, what is meant by phase difference and phase representation, and the addition and subtraction and multiplication division of phases also we are going to discuss in this topic. Okay, so this is about AC fundamentals, right? Come to the AC fundamentals topic. The first one is single phase AC circuits. In this I am going to discuss that. So what is meant by AC? So the AC circuit. Okay, the path for the flow of alternating current is called AC circuit. The path for the flow of alternating current. So flow of alternating current, nothing but here, let us say flow of alternating current. The flow of alternating current is varies with respect to the time. The flow of alternating current is varies with respect to the time. That is, let us say this is V అనుకుందాం. So it is function of time V of t, right? So I used that the alternating current AC is used for domestic and industrial purposes. సో మీకు అర్థమైంది, మన హౌసెస్లో మనం యూజ్ చేసే ప్రతి ఒక్క అప్లయన్సెస్ నీడ్స్ ఏసీ ఓన్లీ, నాట్ డీసీ. సో డీసీ మనం యూజ్ చేయట్లేదు అమ్మా. టీవీ, ఫ్యాన్, ఫ్రిడ్జ్, లైట్స్ ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేసేవన్నీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏసీ. ఓకేనా, ద ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఏసీ ఈజ్ యూజ్ డొమెస్టిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్ ఆల్సో. బట్ the why we go for ఇక్కడ the value ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది చూడమ్మా. this is the zero value. The v of t value is in this position is zero value, అవునా కదా? సో ఇలా వేరీ అవుతా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చింది, అవునా? ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారింది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారింది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మ్యాక్సిమం వాల్యూ వచ్చింది. ఇదేంటమ్మా మ్యాక్సిమం వాల్యూ విఎం అనుకుందాం. ఓకేనా, సో ఫర్ దిస్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటమ్మా మైనస్ విఎం వచ్చింది మనకి. అంటే సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే వాల్యూ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈచ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ద వాల్యూస్ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది మనకి, అవునా కదా? సో ఇన్ అన్ ఏసీ సర్క్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అండ్ వోల్టేజ్ ఇస్ నాట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండదు మనకి. ఇట్ చేంజెస్ ఎట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్ టైం. ఓకే, ఇంటర్వల్ టైం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో let us say the time t1, t2, t3, t4, t5, t6, every interval of time in the magnitude same గా ఉండదు, వేరీ అవుతానే ఉంది చూడండి జాగ్రత్తగా. ఓకే, సో it travels as a sinusoidal wave, right? So positive half cycle and it has a negative half cycle also. Okay, it is a function of time t or theta that is equal to omega t అన్నమాట. omega t or theta ఏదైనా సరే. ఓకే, so it is a function of that is right. సో బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డీసీ నాట్ లైక్ దిస్. డీసీ ఇస్ ఏ కాన్స్టెంట్ అనమాట. మనకి వాల్యూ విఎం మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంది అంటే లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ వి అనుకుందాం. యాజ్ ద టైమ్ ఇంక్రీజెస్, టైం వేరీ అవుతున్నా సరే, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ టైం అనుకుందాం. ఏ టైంలో తీసుకున్నా T1, T2, T3, T4, T5 అలా T10 ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనమాట. సింపుల్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్. యాక్చువల్గా చిన్న పాయింట్ ఒకటి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చూడమ్మా. మనం యూజ్ చేసే ఇంట్లో ఏసీ దట్ ఈస్ పొరపాటు మనకు షాక్ కొట్టింది అనుకోండి, మన బాడీ షేక్ అవుతా ఉంటుంది, అంటే హ్యాండ్ షేక్ అవుతా ఉండి ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అది రిలీజ్ అయ్యిద్ది, ఎందుకంటే మనం బయట పడిపోవచ్చు. బట్ ఏసీలో అయితే అంటే ఎందుకు అనేది చెప్తాం మీకు. అదే డీసీలో అనుకోండి, ఇది నాకు అసలు వదలదు అనమాట. అంటే అలానే పట్టుకుని మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇస్తానే ఉంటుంది అనమాట. యూ కెనాట్ రిలీవ్ ఫ్రమ్ ద డీసీ వోల్టేజ్. ఒక్కసారి షాక్ కొడితే మేము ఏమైనా సరే ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే తప్పితే. బట్ ఏసీలో ఎందుకు రిలీజ్ అయ్యింది సార్ అని అడగొచ్చు. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఇక్కడ లెట్స్ సే మనం ఇక్కడ షాక్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకుందాం. షాక్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది ఇక్కడ వరకు వచ్చేసరికి
మళ్ళీ తర్వాత డిక్రీజ్ ఇక్కడికి ఒకసారి జీరో అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ జీరో క్రాసింగ్ ఉంది. అంటే జీరో దగ్గర మనకి ఏమైంది, వోల్టేజ్ జీరో అయిపోయింది. అంటే మనకేం షాక్ రాదు. అంటే వెంటనే రిలీవ్ అయిపోతాం. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎగ్జామ్ ఫాస్ట్‌గా మళ్ళీ మాగ్నిట్యూడ్ పెరిగిపోయింది. మళ్ళీ జీరోకి వస్తున్నాం. మళ్ళీ మాగ్నిట్యూడ్ పెరిగిద్ది, జీరోకి వస్తావు. అలా జీరో క్రాసింగ్స్ దగ్గర మనకి ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ జీరో క్రాసింగ్స్ దగ్గర ఏంటంటే సో ద షాక్ విల్ బి రిలీవ్డ్ ఫ్రమ్ యూ. ఓకేనా? షాక్ మనకి రాదు. అంటే రిలీవ్ అయిపోవచ్చు, మనం బయటపడిపోవచ్చు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ ఏసీ అన్నమాట. ఏసీలో మనకి ఏంటంటే షాక్ ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో బయటపడిపోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఆల్సో. ఓకే. సో బట్ యాక్చువల్గా ఇన్ డీసీ సర్క్యూట్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ద రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. బట్ ఏసీలో ఏంటంటే we can observe that resistance, inductance and capacitance also. What is the difference? That is XL is equal to 2 pi FL, X is equal to 1 by 2 pi FC. These are the parameters we are going to discuss in the next chapter actually. So just ఒక idea కోసం చెప్పాను మీకు. ఓకేనా? Right. So this is about introduction about AC circuits, right? Come to the that is single phase AC circuits. Okay. The various terms which are frequently used in AC circuits are alternating voltage and current in an AC circuit. Right? Simple అంటే some definitions I am going to discuss here. So correct గా note చేయలేదు, just ఒక points note చేసాను చూడమ్మా. So first I go for instantaneous value. Right. Okay, just a minute. Okay. Right. Clear గా right, let us say this is the voltage or current waveform అనుకుందాం. That is voltage or current waveform. It is a function of time. It is a function of time. Both are, it is a function of times అన్నమాట. ఓకేనా? let us say this is t అనుకుందాం. ఓకేనా? సో this is 0 degrees. ఓకేనా? and this is maximum value nothing but ఏంటంటే ఇక్కడ 90 degrees అంటాం. This is 90 degrees. ఓకేనా? so 90, right? This is 90 and this is 180 at 180 degrees. Okay. And this is that is 270, right? 270, right? And this is 360, right? This is 360 degrees. Okay. So total we can say that is, otherwise we can say that this is 0 and this is pi and this is sorry, pi by 2, right? This is pi by 2 and this is pi, and finally we can say that this is 2 pi, right? సో వీ కెన్ సే దట్ దట్ ఈస్ రేడియన్స్ ఆర్ డిగ్రీస్ లో ఎలాగైనా సరే మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, అవునా కదా? సో థీటా 90 degrees అంటే ఏంటమ్మా పై బై 2, రైట్? సో ఇలా మెన్షన్ చేయొచ్చు, రైట్? బాగానే ఉంది. సో నేను వచ్చిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ, సో లెట్ సే ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ డిస్కస్ హియర్, ద వాల్యూ ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ అనే డెఫినేషన్ చెప్పబోతున్నాను. ఓకేనా? what is meant by instantaneous value? Okay, so instantaneous value is nothing but, so చూడటమా ఇక్కడ జీరో దగ్గర మనకి వాల్యూ అంటే జీరో టైం దగ్గర మనకేంటమ్మా జీరోనే ఉంది. లెట్ సే సమ్ వాల్యూ, లెట్ సే దిస్ ఇస్ 2 అనుకుందాం, 2 దిస్ ఇస్ 4 అనుకుందాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎంత కొంత ఉంటుంది, లెట్ సే 5 volts ఉంది అనుకుందాం ఇక్కడ. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ 2 టైమ్ t is equal to అనమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే 10 volts ఉండొచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటమ్మా పెరిగిపోతుంది, అంటే ఇక్కడ 15 ఉండొచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మాక్సిమం వాల్యూ, దిస్ ఇస్ మాక్సిమం వాల్యూ అనమాట. దిస్ ఇస్ మాక్సిమం వాల్యూ, లెట్స్ సే Vm అనుకుందాం. అంటే సో at any instant of the definition of instantaneous value is nothing but the value of a wave at any instant of time is called the instantaneous value. అంటే ఏంటి? at any instant of time అంటే 2 దగ్గర మనకేమో 5 ఉంది, 4 దగ్గర ఏమో 10 ఉంది, 15 దగ్గర ఏమో 15, 3 6 దగ్గర ఏమో
15 ఉంది, అలా 90 degrees దగ్గర ఏమో మనకేమో Vm ఉంది. అంటే at an instant of time, and at an instant of time the value will be consider, అంటే ఒక్కొక్క వాల్యూ ఒక ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూస్ అనమాట. ఇన్స్టెంట్గా మారిపోతూ ఉంటాయి వాల్యూస్. అందుకేంటంటే ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూస్ అంటాం. ఓకేనా? at an instant of time the value at instant of time is called nothing but instantaneous value అంటాం. ఓకేనా? సో that is the reason, right? So next one is చూడమ్మా. సారీ, ఓకే, నేను మొత్తం నోట్ చేస్తాను, నీట్గా నోట్ చేస్తాను మళ్ళీ. సో డెఫినేషన్ is nothing but the value of the voltage or current at any instant of time is called instantaneous value, right? So this is the first definition, and come to the second definition I'm going to discuss here. This is V and this is I, current I. Both are, it is a function of times only. Okay na? So T. Let second definition is I am going to discuss is second definition is peak value. Peak value. What is meant by peak value, right? So peak value is nothing but ఏంటంటే the maximum value attained by the wave. The maximum value. Let us say this is 0 and this is pi by 2, right? And this is pi, right? This is 2 pi by 2. This last one is this is 2 pi. Okay, right? So the maximum value attained by the wave. The maximum value attained by the wave అంటే ఏంటమ్మా? This is the maximum value, అవునా కదా? సో ఇది 0 నుంచి వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ వరకు వచ్చేసింది, అంటే దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ. సో నెగిటివ్ మ్యాక్సిమం అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద నెగిటివ్, సారీ స్ట్రైట్గా నోట్ చేయలేదు, జస్ట్ మినిట్. సో దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ, అంటే నెగిటివ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే దట్ ఈస్ మైనస్ Vm అంటాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ Vm అండ్ దిస్ ఇస్ మైనస్ Vm, రైట్? సో ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ అటైన్డ్ బై ద వేవ్ ఫార్మ్ ఈజ్ కాల్డ్ పీక్ వాల్యూ. హియర్ ద పీక్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా ఇక్కడ? Vm అని చెప్తారు. Okay na? So this is second definition, and third definition is very very important ikkada, that is peak to peak value. So third definition is peak to peak value. So peak to peak value, what is meant by peak to value? The value from the positive peak to the negative peak. What is meant positive peak and negative peak? So this is జార్చుకోమా, ఇదేమో పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అంటాం, అండ్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అంటాం. సో టోటల్గా మనకి ఏదంటే దిస్ ఈస్ ఫుల్ వేవ్ ఫామ్. దిస్ ఈస్ ఫుల్ వేవ్ ఫామ్. సో ఈ డెఫినేషన్ చూడమా, దిస్ ఈస్ ఫుల్ వేవ్ ఫామ్ అంటాం. ఈ ఫుల్ వేవ్ ఫామ్ లో సో దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ వేవ్ ఫామ్ అంటాం, దట్ ఈస్ పాజిటివ్ వేవ్ ఫామ్, అండ్ దిస్ ఈస్ నెగటివ్ వేవ్ ఫామ్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో దెన్ వీ కెన్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్, అండ్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అండ్ దిస్ ఈస్ నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్, రైట్? So peak to peak value is nothing but the value from the positive peak to the negative peak is called peak to peak value. Okay, the value from positive peak to the negative peak అంటే the value from positive peak అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వాల్యూ అనమాట. అంటే ఎంత మా చెప్పండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏముంది మనకి Vm ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉంది Vm అనే ఉంది, అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూసుకోవాలి, నాట్ వాల్యూ. మీరు పొరపాటున కూడా Vm ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ Vm ఉంది, రెండు యాడ్ చేస్తే నాకు వచ్చేసింది అంటే 0 వచ్చింది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకేనా? ఇది కరెక్ట్ కాదు. సో పీక్ టు పీక్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే Vm నుంచి Vm వరకు, అంటే Vm అండ్ ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమో Vm ఉంది, ఇక్కడ ఒక మ్యాగ్నిట్యూడ్ Vm ఉంది, అంటే సో ప్లస్ Vm, అంటే బోత్ అండ్ యాడ్ చేస్తే వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ 2 into Vm అనమాట. సో ద పీక్ టు పీక్ వాల్యూ ఇస్ వీ కెన్ గెట్ 2 into Vm అనమాట. ఓకేనా? సో 2 into Vm, రైట్? So this is about a peak to peak value. Okay, and next one is very very important. These are the definitions. Okay na? Next definition చూడమ్మా జాగ్రత్తగా. సో follow ఇక్కడ చూడమ్మా. సో నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ కవర్ చేశాను. అండ్ దెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ? సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ మేడ్ పర్ సెకండ్ బై అన్ ఆల్టర్నేటింగ్ క్వాంటిటీ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో జాగ్రత్త చూడమ్మా. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద వేవ్ ఫామ్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద వేవ్ ఫామ్. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ సైకిల్. ఓకే, ఇదంతా ఒక సైకిల్ అంటాం, అంటే ఫుల్ వేవ్ ఫామ్ ఏమంటాం, ఒక సైకిల్ అంటాం. ఓకేనా? సో ద నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ మేడ్ పర్ సెకండ్, ఒక సెకండ్ కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ వస్తాయో దాన్ని ఏమంటాం, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. సో యూజువల్ గా మన ఇండియాలో ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఫర్, మీరు ఏదైనా ఒక అప్లియన్స్ కొనేటప్పుడు చూడమ్మా 50 హెర్ట్జ్ అని ఉంటుంది. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇండియాలో ఏ అప్లియన్స్ తీసుకున్నా సరే
It is made up of with 50 or 60 edges. Present 60 edges could use అవుతుంది, బట్ మన ఇండియాలో యూజ్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటంటే 50 edges మాత్రమే. ఓకేనా? సో 50 edges అయితే సరిపోద్ది మనకి. ఓకే, సో ఇండియాలో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతమ్మా, ఏ అప్లయన్స్ కైనా 50 edges చెక్ చేసుకోండి, టీవీ ఆర్ ఫ్యాన్, ఫ్రిడ్జ్, లైట్, ఎనీథింగ్. సో 50 edges ఉంటాయి కదా. సో మీనింగ్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ 50 edges కి? ద నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ మేడ్ పర్ సెకండ్ అన్నాడు. అంటే ద 50 నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ మేడ్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ నథింగ్ బట్ 50 edges ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ మేడర్ బై ద సెకండ్స్ ఆర్ హెడ్జెస్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, టైం పీరియడ్. వాట్ ఈస్ మెంబర్ టైం పీరియడ్? టైం పీరియడ్ అంటే ఏంటి? సో టైం పీరియడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే చూడమ్మా, టైం పీరియడ్ అంటే ద టైమ్ టేకెన్ ఇన్ సెకండ్స్ బై ఎ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్ టు కంప్లీట్ వన్ సైకిల్. అంటే ఇది వేవ్ ఫార్మ్, అవునా? సైన్స్ వేవ్ ఫార్మ్ అని చెప్పాను, అవునా? సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ టీ. ద టైమ్ టేకెన్ టు కంప్లీట్ ద వేవ్ ఫార్మ్. కంప్లీట్ వేవ్ ఫార్మ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, 0 నుంచి 2π వరకు కంప్లీట్ వేవ్ ఫార్మ్ ఏమంటే టైం పీరియడ్. ద టైమ్ టేకెన్ టు కంప్లీట్ ద వన్ ఫుల్ సైకిల్ ఇస్ కాల్డ్ టైం పీరియడ్. ఓకే, right? Okay, this is not, I already have covered these definitions already, right? And very important, these are the main definitions. And come to the very important, very important, that is average value. The definition of average value. Sorry. Let's say this is v of t అనుకుందాం. ఓకేనా? This is omega t. Sorry, this is omega t, right? So what is meant by average value? Okay na? So first definition already cheppanu. What is meant by first ఏంటవా, instantaneous value అన్నాను. The value of voltage or current at any instant of time is called instantaneous value అని చెప్పాం. And second definition ఏమో peak value అన్నాను. So what is meant peak value? The maximum value attained by the wave is called peak value అని చెప్పాను. ఓకేనా? That is Vm. So peak to peak value అని చెప్పాను. What is meant peak to peak value? The maximum value, so the value from the positive peak to the negative peak is called the value from positive peak to the negative peak is called, that is nothing but peak to peak value అని చెప్పాను. And then fourth definition, very important, that is average value. So Jarchunama, average value is nothing but the definition, the formula for average value. This is the formula for average value. Okay na? So from this you can define the value. It is defined as the total area under the curve by distance traveled by the curve is called average value. ఓకేనా? అంటే ఏం లేదు, సింపుల్ అమ్మా. ద యావరేజ్ వాల్యూ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి, 1/t ఇంటిగ్రల్ 0 to t v of t d omega t అని చెప్పాను, అవునా? సో 1/t ఇంటిగ్రల్ 0 to t v of t d omega t అని చెప్పాను. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద టోటల్ ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. ద టోటల్ ఏరియా ఇదంతా టోటల్ ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ డివైడెడ్ బై ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద కర్వ్. అంటే డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా, టైం పీరియడ్ టీ అనమాట. టైం పీరియడ్ టీనే కదా. సో టైం పీరియడ్ టీ అంటే ద టైమ్ టేకెన్ టు కంప్లీట్ వన్ ఫుల్ సైకిల్. లెట్ us say this is 0 and this is pi and this is 2π అనుకుందాం, అవునా? సో ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ 2π. ఎందుకంటే టు కంప్లీట్ దిస్ సైకిల్ 2π అనమాట. అంటే సో ద టోటల్ ఏరియా అండర్ ద కర్వ్, అంటే మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఏరియా కావాలంటే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ, కర్వ్ ఏంది, v of t divided by distance of the curve. Divided by distance of the curve అంటే టైం పీరియడ్ t. Distance of the curve అంటే 2π నోట్ చేస్తాను ఇక్కడ. 1/2π అంటాం. t ప్లేస్ ఏంటమ్మా, 2π నోట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ యావరేజ్ వాల్యూ. ఓకే, and come to the next one is RMS value. Go for an RMS value. Okay, so next definition is RMS value. So it is also same compared to some small difference ante. So it is defined as the square root of, that is idenamma RMS ante entama. So simple, that is it is defined as the square of the total area under the curve by distance traveled by the curve is nothing but RMS value. And so he said that the definition is from the this one. Okay, VRMS is equal square root of
1/t integral 0 to t v of t whole square dt. బట్ యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ ఏంటంటే ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడమ్మా, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఏంటంటే రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అంటాం. సో రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏంటంటే ఫర్ ద సేమ్ సర్క్యూట్, ఇది ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చాను, దట్ ఈస్ డీసీ అప్లై చేశాను ఈ రెసిస్టెన్స్ కి, అంటే ఒక రెసిస్టెన్స్ తీసుకున్నాను దానికి డీసీ అప్లై చేశాను, అదే రెసిస్టెన్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఏసీ అప్లై చేశాను. ఓకేనా. ద ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ డిపెండ్స్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ హీటింగ్ ఎఫెక్ట్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ద వోల్టేజ్ ఎట్ విచ్ హీట్ డిసిపేషన్ ఏసీ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద హీట్ డిసిపేషన్ ఇన్ DC circuit. Okay, so nothing but ఏంటంటే both are operating at same time and same resistance is called RMS value. అంటే RMS value సింపుల్ చెప్పాలంటే it depends upon heating effect అన్నమాట. అంటే ఏంటి, the voltage at which heat dissipation, అంటే ఎక్కడ ఎంత వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే హీట్ డిసిపేషన్ వస్తుందో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ నువ్వు అప్లై చేసినప్పుడు సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ కాదు, ఇక్కడ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇక్కడ హీట్ డిసిపేషన్ రావాలి. ఓకేనా, దాన్ని ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అంటాం. ఓకేనా, రైట్. సో ద ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, విఆర్ఎంఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/t ఇంటిగ్రల్ 0 to t v of t whole square d omega t. సో దిస్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. ఓకే, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ. సో నేను ఇప్పటివరకు అన్ని ఏంటంటే వాల్యూస్ ఇవన్నీ చెప్తున్నాను కదా మీకు, ఏంటి సైన్సోయిడల్ వేవ్, సైన్సోయిడల్ వేవ్ అని. సో వాట్ ఇస్ మీన్ బై సైన్సోయిడల్ వేవ్, దిస్ ఇస్ ద సైన్సోయిడల్ వేవ్ అంటాం. ఓకేనా, ఫర్ దిస్ సైన్సోయిడల్ వేవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డెరివ్ ద యావరేజ్ వాల్యూ అండ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. ఓకేనా, సైనూసోయిడల్ వేవ్ అంటే ఏంటి అసలు. సో హౌ యూ కెన్ డిఫైన్ దిస్ వన్ అంటే వి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ టైమ్ వి ఆఫ్ టీ అనమాట. వి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా విఎం సైన్ ఒమేగా టీ అని డిఫైన్ చేస్తాను. సార్ హౌ కెన్ యూ డిఫైన్ దట్. సో దిస్ ఈస్ ద వేవ్ ఫార్మ్, దిస్ ఇస్ వేవ్ ఫార్మ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్మ్ ఈస్ వి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ విఎం సైన్ ఒమేగా టీ. ఎలా, హౌ చూడండి జాగ్రత్తగా చెప్తాను, మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోయింది ఇక్కడ. సారీ ఏం చెప్పాను, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎం సైన్ ఒమేగా టీ అని చెప్పాను. ఓకేనా, సో విఎం సైన్ ఒమేగా టీ ఎందుకు ఉంది, దిస్ ఇస్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అని చెప్పాను కదమ్మా. దిస్ ఇస్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే ఏంటమ్మా, ఇక్కడ మనకి విఎం ఉంటుంది, అవునా కదా. సో చెక్ చేయండి, విఎం ఫస్ట్ ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్, దిస్ ఇస్ ఒమేగా టీ, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఒమేగా టీ అనుకో, ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లేస్ చేయండి. సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పండి, విఎం ఇంటూ సైన్ 0, సైన్ 0 నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా 0. సో దెన్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది. ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 0, దెన్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయిపోయింది. అంటే చూడండి, అంటే ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 దగ్గర వి ఈక్వల్ ఏమైంది, 0 అయిపోయింది. సపోజ్ ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు π/2 అనుకుందాం, అంటే 90 degrees ఉంది అనుకుందాం, అప్పుడు ఏమైంది వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎం సైన్ 90 అవుతుంది, విఎం సైన్ 90, రైట్. సో దెన్ విఎం సైన్ 90 నథింగ్ బట్ సైన్ 90 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో దెన్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, విఎం అవుతుంది. అంటే 90 degrees దగ్గర మనకి ఏమొచ్చిందమ్మా, దిస్ ఇస్ 90 degrees π/2. సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది, విఎం వచ్చింది. సింపుల్, బాగుందా లేదా, రైట్. సో అలాగే నెక్స్ట్ వి π0 దట్ ఈస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ π ప్లేస్ చేయండి. π ప్లేస్ చేస్తే ఏమైంది, వి ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ విఎం సైన్ π అవుతుంది. సైన్ π ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, 0నే కదా, 0 అయిపోయింది చూడండి. అలాగే నెక్స్ట్ నోట్ చేసుకోండి, 2π నోట్ చేస్తే ఏమైంది, 0 అయితే. అంటే సో ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకేనా, ఈ వేవ్ ఫార్మ్ ఇలా రొటేట్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ సైనూసోయిడల్ వేవ్ విచ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇస్ లైక్ దిస్, వి ఈజ్ ఈక్వల్ విఎం సైన్ ఒమేగా టీ. సో అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఐ గో ఫర్ ద దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ ద యావరేజ్ వాల్యూ అండ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫర్ సైనూసోయిడల్ వేవ్. That is sinusoidal wave. You mentioned that is sinusoidal wave. So there is some other waveforms are there in case of AC. So first I am going to discuss about sinusoidal wave. Sinusoidal wave ki nenu average value and RMS value calculate chestanu. Okay na, right, come here. The average value, first of all, this is average value definition note chestanu ikkada. The average value of a full cycle is యాక్చువల్గా 0 అయిపోయింది. ఎందుకంటే చూడండి జాగ్రత్తగా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏమైంది, హాఫ్ సైకిల్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఏమైంది, ఇంకొక హాఫ్ సైకిల్. యావరేజ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, మిడిల్లోది కదా, మిడిల్లో అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ మనకేముంది, 0 ఉంది. అందుకనే జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది ఒక్కటే నేను చెప్తుంది, ఇది ఒక్క ప్రాబ్లంకి, అదే సైనూసోయిడల్ వేవ్కి మాత్రమే నేను ఏం చేస్తానంటే ద టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు π తీసుకున్నాను. టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా ఇక్కడ π తీసుకున్నాను, అంటే ద కంప్లీట్ హాఫ్ సైకిల్కి మాత్రం క్యాకట్ చేస్తున్నాను, ఫుల్ సైకిల్కి క్యాకట్ చేయట్లా, హాఫ్ సైకిల్కి మాత్రం క్యాకట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, యాక్చువల్గా మనం ఏ యావరేజ్ వాల్యూ అయినా, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అయినా, అంజర్ వాల్యూ ఏదైనా ఫుల్ సైకిల్కి అప్లై చేయాలి. బట్ యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ సైనూసోయిడల్కి మాత్రం ఏంటంటే హాఫ్ సైకిల్ అంటే పైకి చేస్తావు. ఓకేనా, సో దట్స్ వై ఐ మెన్షన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ π. యావరేజ్ వాల్యూ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, వి యావరేజ్ ఈక్వల్ 1/t ఇంటిగ్రల్ 0 to t v of t d omega t, రైట్.
So from this 1 by t nothing but t on 1 by pi note చేశాను. Integral 0 to t nothing but pi. V of t is equal to Vm sin omega t. Vm sin omega t into d of omega t. So from this Vm by simplify చేయండి. So Vm constant to Vm by 5 integration of sin omega t nothing but cos omega t 0 to pi, right? So integrate చేయండి plus cos pi minus cos 5 nothing but -1 and -1 already ఇక్కడ -1 ఉంది మనకి. సో both are ప్లస్ అయిపోయింది. సో Vm by pi ఇంటూ ఏమవుతుందమ్మా cos 5 is equal to -1 cos 0 is equal to -r ఉంది కాబట్టి 1 అవుతుంది. సో రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 2Vm by pi. సో very important. So average value of a sinusoidal wave is 2 into Vm by pi, right? So 2 into Vm by pi. And come to the next one is RMS value. Okay, na? So we can determine the value of RMS value in full cycle only. That is, this is the full cycle. The time period of this full cycle is 2 pi note చేస్తున్నాను. Okay na? So already my formula is Vrms equal to my formula square root of 1 by t integral 0 to t V of t whole square into d omega t. So అది నోట్ చేశాను ఇక్కడ ఇదిగోండి. So V of t అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు V of t is equal to Vm sin omega t. V of t is equal to V of t is equal to Vm sin omega t. Right? Sin omega t. So Vrms is equal to square root of 1 by t and nothing but 2 pi integral 0 to pi V of t Vm sin omega t nothing but whole square అంటే whole square అనేది Vm square sin square omega t d omega t అయింది అవునా. సో Vm square బయట తీసుకొచ్చేసే Vm square by 2 pi integration 0 to pi sin square ఎలా రాసుకోవచ్చా sin square 1 minus cos 2 omega 2 by 2 నోట్ చేసుకోవచ్చా లేదా, రైట్? So 1 minus cos 2 omega 2 by t, right? So from this Vm square by 2 pi integration of 1 by 2 నెట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసండి 4 pi అవుతుంది ఇక మనకి 4 pi అవుతుంది. So we have only 1 minus cos 2 omega t. So 1 minus cos 2 omega t కి 1 కి ఇంటిగ్రేషన్ చేశాను ఏమైంది omega t లిమిట్స్ ఏంటమ్మా 0 to 2 pi, రైట్? నోట్ చేశాను. cos 2 omega t కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి sin 2 omega t by 2. సో ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2 pi. సో ఇక్కడ నుంచి ఏంటి Vm square by 4 pi ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటమ్మా 2 pi మైనస్ 0 అది నోట్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకేనా? అలాగే sin 2 into 2 pi అంటే 4 pi మైనస్ 0 ఉంది sin 0 by 2. సో సింప్లిఫై చేయండి అమ్మా. ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఇదంతా 0 అయిపోయింది. ఇదంతా వాల్యూ ఏమైంది sin 0 అన్న sin 4 పైన 0 అయిపోయింది. ఇదంతా ఏముండదు మనకి. సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ Vm square by 4 pi into 2 pi. 2 pi కి 4 pi క్యాన్సిల్ చేసేస్తే we can get the value square root of Vm square by 2. So then we can get the value Vm by root 2. Vrms is equal to Vm by root 2. This is the value of RMS value. Okay, now RMS value of a sinusoidal wave, right? So this is the nothing but RMS value. Okay, and come to the next one is actually inka cheppalante peak value and nothing but form, that is form factor and peak factor and definitions ఉన్నాయి. So I కూడా మనం కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకేనా, రైట్? సో వాట్ ఈస్ meant by peak value? So next definition is just a minute, ఇక్కడ నోట్ చేస్తామా చూడండి. Next definition is peak value. What is meant by peak value? So peak value is nothing but ఏంటమ్మా peak value is equal ఏంటంటే so peak the ratio of the peak value to the RMS value. Peak value to the RMS value. Okay na? So the ratio of peak value to the RMS value. Peak value అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం కదా Vm. Peak value అంటమ్మా Vm ఏంటిది ఫర్ ద sinusoidal wave form Vm. RMS value ఏమొచ్చింది మనకి Vm by root 2. ఓకేనా, Vm by root 2. ఓకేనా, సో we can cancel this, both cancel, we can get the value root 2. Root 2 అంటే ఏంటమ్మా 1.414. The peak value, this is a peak value. ఓకేనా, the peak value of a sinusoidal wave. All I am going to calculate for sinusoidal value only. ఓకేనా, sinusoidal wave calculate చేశాను peak value. Sorry, peak value, this is not peak value, peak factor. Sorry, I am very sorry. Peak factor. Okay, peak factor formula. The peak factor is defined as the ratio of peak value to the RMS value. Peak factor formula. Okay, na?
peak factor is equal to the ratio of peak value to the RMS value. And come to the next definition is form factor. Form factor. So form factor is nothing but RMS value to the average value. RMS value divided by the average value. RMS value divided by the average value. And the RMS value and the form factor, okay, is defined as the ratio of RMS value to the average value. RMS value ఇప్పుడు మనకు వచ్చింది ఏంటంటే ఇక్కడ VM/√2 అని చెప్పాను మీకు. సో యావరేజ్ వాల్యూ మనకి ఏమొచ్చిందో మనకి యావరేజ్ వాల్యూ ఇప్పుడు మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం కదా. సో యావరేజ్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది 2VM/π వచ్చింది, ఓకేనా. 2VM/π. సో 2VM/π. సో క్యాన్సిల్ చేయడమా, ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దెన్ ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ, సో 1/√2 1/2√2 ఇంటూ సో 1 దట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై VM/√2 అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ 2/1 అవుతుంది, అవునా కదా. సో దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ క్యాల్కులేటెడ్. సో 2కి √2 క్యాన్సిల్ చేసేయండి, వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ 2 to 2, ఓకేనా. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ, ఓకేనా. సో ఇది క్యాన్సిల్ చేయడమా, సారీ, వీ కెన్ గెట్ ద వాల్యూ ఇక్కడ పై వస్తుంది మనకి, అవునా. సరే 2/, యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే 2/, సో π/, రైట్. సారీ, సింప్లీ నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా. సో ఇక్కడ నుంచి నోట్ చేయండి, ఇక్కడ నోట్ చేస్తుంది చూడమ్మా. సో 1/1 RMS వాల్యూ ఏంటమ్మా, VM/1/√2 1/√2 divided by the 2/π. Okay, so from this we can written as π/2√2. π/2√2. All of you please calculate this value. So I got values, this is 1.11, okay na? The form factor value is 1.11, right? Finally we got this, okay. Peak factor form 1.414. So next form factor form 1.11. Like this we can calculate the values, okay. Maximum definitions I covered in this class, right? So chudama, basic definitions important ikkada manaki anni. So ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పాను ఆల్రెడీ మీకు, దట్ ఈస్ ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, పీక్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, పీక్ టు పీక్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, యావరేజ్ వాల్యూ ఏంటి, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఏంటి. ఇవే మెయిన్ మనకి 5 డెఫినేషన్స్, మెయిన్ 5 డెఫినేషన్స్, ఓకేనా, రైట్. సో ఐ కంక్లూడ్ దిస్ క్లాస్, ఓకే. విల్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ క్లాస్. సో ఈ డెఫినేషన్స్ అన్ని జాగ్రత్తగా ఉన్నామా, నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్దాం, ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ, విల్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ క్లాస్.